ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ तं ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ हरे कृष्ण, श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, शील प्रभुपाद की जय जय, हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. हरे कृष्ण माता जी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇನಾವಲೋಕನ, ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 12. ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್ ಹರ್ಷಂ ಕುರು ವೃದ್ಧಃ ಪಿತಾಮಹ ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯೋಚ್ಚೈ ಶಂಕಂ ದದ್ಮೌ ಪ್ರತಾಪವಾನ್. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ ಯಾರಾದರೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕುರುಕುಲ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಗಳಾದ ಭೀಷ್ಮರು ಉಚ್ಚಶ್ಚರಿಂದ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದರು. ಇದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಹರ್ಷವಾಯಿತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇನ್ನು ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುರುಕುಲದ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಂಖವನ್ನು ಊದ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಶಂಖ ಊದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರು ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಗಲಿ, ಅವನು ತಾನು ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯ ಇತ್ತು, ಖುಷಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೇ ಜಯ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದುರ್ಯೋಧನ ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದನ್ನ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹನಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಶಂಖನಾದ, ಒಟ್ಟು ಸಾಂಕೇತಿಕ, ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 13ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ತತಃ ಶಂಕಾಶ್ಚ ಭೀರ್ಯಶ್ಚ ಪಣವಾನ ಖಗೋಮುಖಾಃ ಸಹಸೈವಾಭ್ಯಹನ್ಯಂತ ಸಹ ಶಬ್ದಸ್ತು ಮೂಲೋಭವತ್. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಶಂಖಗಳು, ಬೇರಿಗಳು, ಡೋಲು, ತಮಟೆ, ಗೋಮುಖ ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೊಳಗಿದವು. ಆ ರಣಶಬ್ದವು ಭೀಷ್ಮಣವಾಗಿತ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಅವರು ಊದಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಶಂಖ ಊದಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಡೋಲ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ತಮಟೆ ಬಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗೋಮುಖ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ರಣಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಶಬ್ದ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕಿವಿಗೆ ಗಡಚಿಕ್ಕುವಂತೆ ಅಷ್ಟು ಅವರದ್ದು ಆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 14ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ತತಃ ಶ್ವೈತೈರ್ಹ ಯೈರುಕ್ತೆ ಮಹತಿ ಸ್ಯಂದನೆ ಸ್ಥಿತೌ ಮಾಧವಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ದಿವ್ಯೌ ಶಂಕೌ ಪ್ರದದ್ಮತುಃ. ಎದುರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಾರಥದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಅವರು ಎದುರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಕುದುರೆ ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವರ ರಥದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಶಂಖಗಳು ಅಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು.
ಈಗ ಭೀಷ್ಮ ಊದಿದ ಶಂಖ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೌಕಿಕ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಊದಿದ ಶಂಖ ಅದು ಭೌತಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಶಂಖಗಳು ದಿವ್ಯವಾದ ಶಂಖಗಳು. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಂಖಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಅವರ ಎದುರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಸೂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಜಯಸ್ತು ಪಾಂಡಪುತ್ರಾಣಂ ಯೇಷಾಂ ಪಕ್ಷೇ ಜನಾರ್ದನ. ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಜಯ ಇರುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿದ್ರೆ? ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇರ್ತಾಳೆ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬಳೇ ಎಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಥ ಅದು ಅಗ್ನಿರಥವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಗ್ನಿರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ತ್ರಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಆ ರಥ ಅದು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆ ರಥ ಅದು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ, ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಹೇಳಿ. ದೈವಿಕ ರಥ ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಹರೇ ಅದು ಕೃಷ್ಣ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಬಾವುಟ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ, ಸೊ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಜಯ. ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಜಯದ ಸೂಚನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ರಥಗಳಿದ್ದವು, ಬಿಳಿಯ ಆನೆ, ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದರು. ಸೊ ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಶುಭ ಸೂಚನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಅವರು ಊದಿದ್ದ ಶಂಖ ಅದು ದಿವ್ಯ ಶಂಖ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಥ, ಅರ್ಜುನನ ರಥ ಅದು ಅಗ್ನಿದೇವನ ಕೊಟ್ಟ ರಥ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಗ್ನಿದೇವನ ಕೊಟ್ಟ ರಥ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಬಾವುಟ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ಹನುಮನ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತು. ಹನುಮಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪರವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಯದ ಸೂಚನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಊದಿದ ಶಂಖ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಂಖವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಯುದ್ಧದ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ಲೋಕ 15 ಹೋಗೋಣ. ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಋಷಿಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯ ಪೌಂಡ್ರಂ ದದ್ಮೋ ಮಹಾಶಂಕಂ ಭೀಮಕರ್ಮ ವೃಕೋದರ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜನ್ಯವನ್ನು ಶಂಖವನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಭಯಂಕರವಾದ ದೇವದತ್ತವನ್ನು ವೃಕೋದರನು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವನು ಆದ ಭೀಮನು ಪೌಂಡ್ರವನ್ನು ವನ್ನುವ ಮಹಾಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹೃಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಊತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಶಂಖದ ಹೆಸರು ಪಾಂಚಜನ್ಯ. ಅರ್ಜುನನ ಶಂಖದ ಹೆಸರು ದೇವದತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮನ ಶಂಖದ ಹೆಸರು ಪೌಂಡ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೃಷಿಕೇಶ ಭಗವಂತನನ್ನ
ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ. ಈಗ ನಮಗೇನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಋಷಿಕ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಈಶಾ ಅಂದರೆ ಒಡೆಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಜೀವಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಭಗವಂತನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವರು ಅಲೌಕಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅರ್ಜುನನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಗೆ ಅಲೌಕಿಕ? ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದ್ದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ, ಅನಂತ ಹೆಸರುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಧುಸೂದನ ಅಂದ್ರೆ ಮಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಅವನು ಕೊಂದಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೋವಿಂದ? ಅವನು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೋವಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ವಸುದೇವನ ಮಗ ವಾಸುದೇವ. ದೇವಕಿ ಅವನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವಕಿ ನಂದನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಶೋಧ ನಂದನ ಅಂದ್ರೆ ಯಶೋದೆಯ ಮಗ. ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಶೋದೆ ಆ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಲೀಲೆ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಶೋದೆಗೆ ಆ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಯಶೋಧ ನಂದನ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನ ರಥಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಹೆಸರನ್ನ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಅನೇಕ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ. ಭೀಮನಿಗೆ ವೃಕೋದರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು? ಭೀಮನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋಳದ ತರ, ವೃಕ ಅಂದ್ರೆ ತೋಳ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ. ಅದೇ ತರ ಭೀಮನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ ಭೀಮ. ಅವನು ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಾಹಸಿ ಭೀಮ. ಅವನು ಹಿಡಿಂಬರಂತ ರಾಕ್ಷಸನು ಕೂಡ ಕೊಂದಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವೃಕೋದರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಅವನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ಶಂಖನಾದವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಶಂಖನಾದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಆ ಶಂಖನಾದವನ್ನು ಊದಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆ ಶಂಖನಾದ ದಿವ್ಯ ಶಂಖನಾದ ಆಗಿತ್ತು. ಹೃಷಿಕೇಶ ಭಗವಂತ ಊದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಊದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರು ಊದಿದ್ದೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಂಖಗಳು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಧರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹುರುಪಾಯಿತು, ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಎದುರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸೋಲು ಆಗಲೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಂಖನಾದವು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಂದೇಶ. ಶಂಖನಾದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದಿವ್ಯವಾದ ಶಂಖನಾದಗಳು.
ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಯ ಅಂತ ಅದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 16ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅನಂತ ವಿಜಯಂ ರಾಜ ಕುಂತಿಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ನಕುಲಃ ಸಹದೇವಶ್ಚ ಸುಘೋಷ ಮಣಿಪುಷ್ಪಕೌ ಕಾಶ್ಯಶ್ಚ ಪರಮೇಶ್ವಾಸಃ ಶಿಖಂಡಿ ಚ ಮಹಾರಥಃ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ಸಾತ್ಯಕೀಶ್ಚ ಅಪರಾಜಿತಃ ದ್ರುಪದೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ ಪೃಥಿವೀಪತೆ ಸೌಭದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹು ಶಂಕಾನ್ ದದ್ಮುಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದಿ ಯಾರಾದರೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕುಂತಿಯ ಪುತ್ರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಅನಂತ ವಿಜಯವೆಂಬ ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದನು. ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಸಘೋಷ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುಷ್ಪಕ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು. ಅರಸನೇ, ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಕಾಶಿರಾಜ, ಮಹಾರಥನಾದ ಶಿಖಂಡಿ, ದುಷ್ಟದುಮ್ನ, ವಿರಾಟ, ಅಜೇಯನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿ, ದ್ರುಪದ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಾಬಾಹುವು, ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಗನೂ ಆದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಸೊ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಶಂಖದ ಹೆಸರು ಅನಂತ ವಿಜಯ. ನಕುಲ ಸಹದೇವರು. ನಕುಲನ ಶಂಖದ ಹೆಸರು ಸುಘೋಷ, ಮತ್ತೆ ಸಹದೇವನ ಶಂಖದ ಹೆಸರು ಮಣಿಪುಷ್ಪಕ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಂಖ ಊದಿದರು. ಆ ರೀತಿ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಂಖ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಊದಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಜಯ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧ ಇನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ನೀತಿ ಅನೀತಿ, ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅವಿವೇಕದ ನೀತಿ ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಒಂಥರ ತಿಳಿಸಿದನಂತೆ. ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅವನು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸೋದು? ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವಿವೇಕದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಈ ಯುದ್ಧ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ, ಅವಾಗ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುರುಕುಲವೇ ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಅದರಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಈಗ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ತುಂಬ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ ಅಲ್ವಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸೋದು? ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಲವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಾವು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕೇವಲ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೆಲವರು ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಉಳಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಾವು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭೂಭಾರಹರಣ ಲೀಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧರ್ಮಿ ರಾಜರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ. ಅಧರ್ಮಿ ರಾಜರುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಆಗಿದ್ರು. ಭೂಮಿ ಏನು ಮಾಡಿತು? ಭೂತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ರಾಜರುಗಳು ಅಧರ್ಮಿ ಆದಾಗ ಭಾರ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರಿಂದ ಭಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ಭಾರವಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಭೂತಾಯಿ ಭೂಮಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಲೀಲೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧರ್ಮಿಗಳಾದ ರಾಜರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಾವು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಂದಿದ್ದ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾವು ಭಗವಂತ ಕೊಂದಿದ್ದ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾವು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭೀಕರ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಕಾರಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಸರಿಸಿದ ನೀತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ. ಈಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅನೀತಿ, ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅವರು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಸೂಜಿ ಮನೆಯಷ್ಟು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಅವ್ರು ಪಾಂಡವರು ಕೇಳಿದ್ರು, 5 ಹಳ್ಳಿಯನ್ನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯ ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಕುರುಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿತ್ತು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದು ಅಧರ್ಮ. ಆ ಅಧರ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಕುರುಕುಲವೇ ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಧರ್ಮ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ಲೋಕ 19ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಘೋಷೋದಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಹೃದಯ ನಿವೇದಾರಯತ್ ನಭಶ್ಚ ಪೃಥ್ವೀಂ ಚೈವ ತುಮುಲೋ ಅಭ್ಯನುನಾದಯನ್. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಓದಿ ಅನುವಾದವನ್ನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಶಂಖಗಳ ನಾದದಿಂದ ತುಮುಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಕೌರವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಶಂಖಗಳ ನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಊದಿದ ಶಂಖಗಳ ನಾದ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಕೌರವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ದಿವ್ಯವಾದ ಶಂಖ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಊದಿದ ಶಂಖ ಕೌರವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಚೂರು ಆಯಿತು, ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಚೂರು ಚೂರು ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದು ಯಾಕೆ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಕೌರವರಿಗೆ? ಕೌರವರು ಅಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ಶರಣಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಭಕ್ತರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅನೀತಿ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಧ್ವನಿ, ಆ ಶಂಖನಾದ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪಾಂಡವರ ಹೃದಯಗಳು ಬಿರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಭೀಷ್ಮನು ಊದಿದಾಗ ಅದೇ ಆ ಭೀಷ್ಮ ಮೊದಲು ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದ, ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆದರೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಬಿರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಿರಿಯಲಿಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೃಷ್ಣ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ದೇವಾದಿ ದೇವನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದವನು ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ಅನಾಹುತದ ನಡುವೆಯೂ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಘೋರ ಅನಾಹುತ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧ, ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆತಾರೆ ಅವರು ಅಭಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಯ ಪ್ರದಾತ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿದರೂ ಪಾಂಡವರ ಹೃದಯಗಳು ಬಿರಿಯಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮರ ಆ ಒಂದು ಶಂಖ ಅದು ದಿವ್ಯವಾದ ಶಂಖ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಂಖ ಸಾದಾ ಶಂಖ. ಶ್ಲೋಕ 20. ಅಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಕಪಿಧ್ವಜಃ ಪ್ರವೃತ್ತೆ ಶಸ್ತ್ರ ಸಂಪಾತೆ ಧನುರುದ್ಯಮ್ಯ ಪಾಂಡವಃ ಹೃಷಿಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಂ ಇದಮಾಹ ಮಹೀಪತೆ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏ ಅರಸನೇ, ಆಗ ಕಪಿಧ್ವಜನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಕೌರವರನ್ನು ನೋಡಿದನು. ತನ್ನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಜುನ ಇನ್ನೇನು ಧನುಸ್ಸು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೇನು ಬಾಣ ಬಿಡಬೇಕು.
ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಪಿಧ್ವಜ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕಪಿಧ್ವಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧ್ವಜ, ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಸಂಕೇತ ಇತ್ತು. ಅದು ವಿಜಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಜಯದ ಸೂಚನೆಗಳು ಪಾಂಡವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಕೌರವರಿಗೆ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹ ಅತ್ಯಂತ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅದನ್ನ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಉಂಟಾಯ್ತು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಆ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಉತ್ಸಾಹವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಥ, ಅಗ್ನಿರಥ, ಆಮೇಲೆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳು, ಅವರು ಊದಿದ ಶಂಖ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಕ, ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರ ಸೇವಕ ಹನುಮಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಧನುರ್ಧಾರಿ ಅರ್ಜುನ, ಅವರಿಗೆ ಶತ್ರು ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯವಾಗುವಂತ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತ ಅವನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು ಇತ್ತು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಶ್ಲೋಕ 21-22. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸೇನಯೋರ್ಭಯೋರ್मध्ये ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಮೇಚ್ಯುತ ಯಾವದೇತಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಹಂ ಯೋದ್ದು ಕಾಮಾನ್ ಅವಸ್ಥಿತಾನ್ ಕೈರ್ಮಯಾ ಸಹ ಯೋद्धವ್ಯಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ರಣ ಸಮುದ್ಯಮೇ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿದ, ಏ ಅಚ್ಯುತ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಘೋರ ಶಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಈ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಅಚ್ಯುತ, ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದು ಘೋರ ಯುದ್ಧ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಎದುರಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಅರ್ಜುನ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ದಾಯಾದಿ, ತನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜನರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋದರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೌರವರು ಅವರಿಗೆ ಸೋದರರೇ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆ, ಸೋದರರ ಜೊತೆ, ಆ ದಾಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಆಯಿತು, ಈ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು? ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಶತ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು? ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಚ್ಯುತಿ ಹೊಂದದವನು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾರಥಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರಥಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನ.
ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನು ಭಕ್ತನಿಗಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಂತ ಆಮ್, ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿಗೂ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುರ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಈಗ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಅರ್ಜುನ, ಪಾಂಡವರವನ ಭಕ್ತರು, ಸೊ ಅರ್ಜುನನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ಥಾನ ಭಗವಂತನೇ ಅವನು ಸಾರಥಿಯಾದ ಅಂತ ಅವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಅಚ್ಯುತ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚ್ಯುತಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಚ್ಯುತಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸದಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನು ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನಂತೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಾನು ಭಕ್ತನೇ ತನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶರೀರ, ಅವನ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಸಮೌರ್ಧ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮನಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ ಹಳದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 23ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನವೇಕ್ಷೇಹಂ ಯ ಏತೇತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇರ್ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯಚಿಕೀರ್ಷವಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯವನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಗನನ್ನು ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನೋಡುವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥ ಅನುವಾದ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಾಠ. ಇಲ್ಲಿ 45 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅಭಾವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ, ಆಗತ್ತಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ? ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಬರೇ ಓದುದಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಖುಷಿ. ನೀವು ಓದಿ, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾವಾರ್ಥ ಇದೆ, ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ ಭಾವಾರ್ಥ? ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ. ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಯಕೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದ
ರಹಸ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಜನರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದ್ದ. ಅವರೊಡನೆ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಯೋಚನೆಯೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಜಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ತಾನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಲದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಕೌರವರು ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಕು, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಕ್ಷ, ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇರಬೇಕು, ಅಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎದುರಿನ ಬಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಎದುರಿನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸಂತವ್ರು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶ್ಲೋಕ 24 ಹೋಗೋಣ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏವ ಮುಕ್ತೋ ಋಷಿಕೇಶೋ ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಭಾರತ ಸೇನಯೋರ್ಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ರಥೋತ್ತಮಂ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಜಯನು ಹೇಳಿದ. ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಜಯನು ಹೇಳಿದ, ಏ ಭಾರತ ವಂಶಜನೇ, ಅರ್ಜುನನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 2 ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಥವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು, ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಏನು 2 ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಥವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವರೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಾಕೇಶ ಮತ್ತು ಋಷಿಕೇಶ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ. ನಾವು ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ ಅಂತ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅವನನ್ನ ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡಾಕ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಗುಡಾಕೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಅಜ್ಞಾನ ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ. ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದ? ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಗೆಳೆತನ, ಭಗವಂತನ ಗೆಳೆಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ, ಗೆಳೆತನ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾಭಕ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಗೆಳೆಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಮರೆತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ, ಉಳಿದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು, ರೂಪ, ಗುಣ
ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದ ಭಕ್ತರು, ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತನಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೇ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೃಷಿಕೇಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ, ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅವನು ಗುಡಾಕೇಶ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಹೃಷಿಕೇಶನಾದ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನು ಅರ್ಜುನನು ರಥವನ್ನು ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರ ಕಾರಣ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಶ್ಲೋಕ 25. ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ ಪ್ರಮುಖತಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಂ ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಪಶ್ಯೈತಾನ್ ಸಮವೇತಾನ್ ಕುರು ನಿತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ರಾಜರ ಮುಂದೆ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭಗವಂತನು, ಪಾರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೌರವರನ್ನು ನೋಡು ಎಂದನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕರೀತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ರಾಜರ ಮುಂದೆ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದ್ರೋಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಅಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಅರ್ಜುನನ ಪಿತಾಮಹ, ದ್ರೋಣ ಅರ್ಜುನನ ಗುರು, ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸು ಕಲಕುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ಪಾರ್ಥನ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲನಾಗಿದ್ದ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೌರವರನ್ನು ನೋಡು ಎಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರಲು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸೋದರತ್ತೆ ಕುಂತಿಯ ಮಗನಿಂದ ಇಂತಹ ನಡತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನು ವಿನೋದವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎದುರಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದುರಿಗೆ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಅಜ್ಜನೇ ಶತ್ರು ಆದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಶತ್ರುವಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳು, ಹೇಗೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ ಪಿತಾಮಹ ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಗುರುವಿನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ಪಾಠ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಶ್ಲೋಕ 26 ಹೋಗೋಣ. ತತ್ರ ಅಪಶ್ಯತ್ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಪಾರ್ಥಃ ಪಿತೃನ ತಪಿತಾಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯಾನ್ ಮಾತುಲಾನ್ ಭ್ರಾತೃನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಪೌತ್ರಾನ್ ಸಖೀಂಸ್ತತ ಶ್ವಶುರಾನ್ ಸುಹೃದಶ್ಚೈವ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರಪಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನನು ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂದಿರನ್ನು ತಾತಂದಿರನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರನ್ನು ಸೋದರರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾವಂದಿರನ್ನು ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತಗೊಂಡೋಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಭೀಷ್ಮನ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದರಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂದರಿದ್ರು, ತಾತಂದಿರಿದ್ರು, ಗುರುಗಳಿದ್ರು, ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಸೋದರರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುವಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಜನರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಎದುರಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು, ಶಲ್ಯ, ಶಕುನಿ, ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು, ದುರ್ಯೋಧನನ ಸೋದರರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಕಲಕುತ್ತದೆ. ಶ್ಲೋಕ 27ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ ಸಕೌಂತೆಯ ಸರ್ವಾನ್ ಬಂಧೂನವಸ್ಥಿತಾನ್ ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾವಿಷ್ಟೋ ವಿಷೀದನ್ನಿದಂ ಅಬ್ರವೀತ್. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ಲಾ? ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್. ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ. ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಎಲ್ಲ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಭಾವಪರವಶನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಮನೆಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜನರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವರನ್ನ ಈ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ? ಭಾವಪರವಶನಾದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೀತಿ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ಸಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಸೀದಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಓದಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕರೀತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಪ್ರಭು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಭು, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಅಭಿಲಾಷಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅವಯವಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ಇವರನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆ? ಇದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ತನ್ನ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಏನಪ್ಪಾ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಪರದುಃಖ ದುಃಖಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ, ದುಃಖ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ವಿಚಲಿತ ಆಯಿತು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಡೆಯಲಾರದಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಡುಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಅವನ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಬಾಯಿ ಒಣಗಿಬಿಡ್ತಂತೆ. ಸೀದಂತಿ ಮಮಗಾತ್ರಾಣಿ. ಆಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಆಯಿತು. ಇದೇನಪ್ಪ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇಕೆ ಖುಷಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೇನಿದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಆಯಿತು. ಅರ್ಜುನನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವೇ ಅವನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಬಂದಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮುದಾಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನ ಭಕ್ತ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನ ಗುಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇದು ಸದ್ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲದವನಿಗೆ ಈ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಲ್ಲದವರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ಬೇಕು ಎದುರಿನ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಶತ್ರುಗಳಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವನ ಆಲೋಚನೆ. ಶ್ಲೋಕ 29. ವೇಪತುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇರೋ ಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೆ ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೆ ಹಸ್ತಾತ್ ತ್ವಕ್ಚೈವ ಪರಿದಹ್ಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಓದಿ ಪ್ರಭು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನನ್ನ ಶರೀರವು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಕೂದಲು ನಿಮಿರುತ್ತಿದೆ, ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸು ಕೈಯಿಂದ ಜಾರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚರ್ಮವು ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೂದಲು ನಿಮಿರಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಧನುಸ್ಸು, ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಧನುರ್ಧರ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಧ. ಆದರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೀವ ಧನುಸ್ಸು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಹೃದಯ ಒಂಥರ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟದ ಲೌಕಿಕ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭ್ರಮೆಗೆ ಯಾಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭಯದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಲೌಕಿಕ ಮೋಹ, ಇದರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸು ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ಚರ್ಮ ಕೂಡ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಗವಂತನ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಶ್ಲೋಕ 30 ಹೋಗೋಣ. ನ ಚ ಶಕ್ನೋಮಿ ಅವಸ್ಥಾತುಂ ಭ್ರಮತೀವ ಚ ಮೇ ಮನಃ ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಪರೀತಾನಿ ಕೇಶವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಹೇ ಕೇಶವ. ಶರಿಷ್ಯ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓದಿ. ಹೇ ಕೇಶವ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ, ಅಶುಭ ಸೂಚಕ ಶಕುನಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜೈ. ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಅಷ್ಟು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಲೌಕಿಕ ಮೋಹ
ಈಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು, ನನ್ನ ಜನ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕವಾದ ಭಾವನೆಗಳು. ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿನಿವೇಶ ಸ್ಯಾತ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿನಿವೇಶತಃ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಈ ಭಯ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಭಯ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಆ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ವಿಪರೀತಾನಿ. ಇದು ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶತ್ರು ಆದವರು ಅವನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನನಗೆ ಆಗುದಾದ್ರೂ ಏನು ಸುಖ ಬರ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಈ ರೀತಿಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಗೂಢಾಕೇಶ, ಅವನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವನು ಈ ರೀತಿಯ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ತನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ತನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದು ದುಃಖ, ಈ ಯುದ್ಧ ನಾನು ಗೆದ್ದರೂ ದುಃಖ ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅವನ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ? ಅವನು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ 31 ಹೋಗೋಣ. ನ ಚ ಶ್ರೇಯೋ ಅನುಪಶ್ಯಾಮಿ ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಮಾಹವೇ ನ ಕಾಂಕ್ಷೆ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಗಲಾರದು. ಅನಂತರವೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಜಯವನ್ನಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಸುಖವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸಲಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಬಂಧುಗಳು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು, ನನ್ನ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನು ಸುಖ ಇದೆ? ನನಗೆ ಬೇಡ ಇದು. ನನಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಬೇಡ, ಈ ರಾಜ್ಯ ನಾನು ಸುಖ ಪಡೆಯೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಬೇಡ, ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯವೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಈ ಸುಖ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಸುಖವೂ ಬೇಡ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾವ ಸುಖವನ್ನು ನಾನು ಪಡಿಲಾರೆ, ನಾನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂಟಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 32 35 ನೋಡೋಣ. ಕಿಂ ನೋ ರಾಜ್ಯೇನ ಗೋವಿಂದ ಕಿಂ ಭೋಗೈರ್ಜೀವಿತೇನ ವಾ ಯೇಷಾಮರ್ಥೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ನೋ ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಗಾಃ ಸುಖಾನಿ ಚ. ತೈಮೇ ಅವಸ್ಥಿತ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಾಣಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಾನಿ ಚ. ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಪಿತರಃ ಪುತ್ರಾಸ್ತಥೈವ ಚ ಪಿತಾಮಹ ಮಾತುಲಾಃ ಶ್ವಶುರಾಃ ಪೌತ್ರಾಃ ಶಾಲಾಃ ಸಂಬಂಧಿನಸ್ತಥಾ ಏತಾನ್ನ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಗ್ರತೋಪಿ ಮಧುಸೂದನ ಅಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಹೇತೋಃ ಕಿಂ ನು ಮಯಿ ಕೃತೆ ನಿಹತ್ಯದಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ನಃ ಕಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಸ್ಯಾಜ್ಜನಾರ್ದನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇ ಗೋವಿಂದ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ. ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಯಾರಿಗೋಸ್ ಓದಿ ಅಶ್ವಿನಿ. ಹೇ ಗೋವಿಂದ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಹೇ ಗೋವಿಂದ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಸುಖವನ್ನು ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹೇ ಮಧುಸೂದನ, ಆಚಾರ್ಯರು, ಪಿತರು, ಪುತ್ರರು, ಪಿತಾಮಹರು, ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಭಾವ ಮೈದಂದಿರು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು, ಧನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಾನ್ಯಾಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು? ಏ ಜನಾರ್ದನ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮಾತಿರಲಿ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಾದರೂ ನಾನು ಇವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷ ಬಂದಿತು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡೋಣ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಎದುರಿಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಅವರು ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು, ಮತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು, ಮತ್ತೆ ಭಾವ ಮೈದುಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಕೊಂದ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಬೇಕು? ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ 3 ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ, ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು, ಅಧೋಲೋಕಗಳು, ಈ ಭೂಮಿ ಯಾವ ಲೋಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು, 3 ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದುಕೊಂಡು ನಾ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಲಿ ಗೋವಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಗೋವಿಂದ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನು ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ನೀನು ಗೋವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಈಗ ನೀನೇ ನನಗೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸದೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸದೆ ಗೋವಿಂದನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಆಗ ಗೋವಿಂದನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜೀವಿಯ ಎಲ್ಲ ಬೇಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬದುಕದೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಕೆಗಳು ಜೀವನದ ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ನಮ್ದು ಈಡೇರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಜುನನ ಆತಂಕ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾ ಗೆದ್ದರೆ, ನಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆಂಟರಿಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಇದು ರಣರಂಗ ಯುದ್ಧ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ?
ಅವನು ಭಗವಂತ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಏನಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೆ ತಂದಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಾನು ಸಾಧನ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಚ್ಚ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಅದು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನ ಆಗಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಈ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಸೊ ಆ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧನ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ? ಅರ್ಜುನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ಭ್ರಮೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಯೋಜನೆ. ಭಗವಂತನ ಸಹಜ ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ದಾಯಾದಿಗಳು ಸೋದರರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿತ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಅವರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದನ್ನೇ ಕೇಡನ್ನು ಭಗವಂತ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತನು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಕೌರವರು. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಭಕ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅವರು ಕೆಡುಕನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ ಮಾಡಿದ್ದ. ಶ್ಲೋಕ 36. ಪಾಪಮೇವಾಶ್ರಯೇದಸ್ಮಾನ್ ಹತ್ವೈತಾನ್ ಆತತಾಯಿನಃ ತಸ್ಮಾನ್ನರ್ಹ ವಯಂ ಹಂತುಂ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಬಾಂಧವಾನ್ ಸ್ವಜನಂ ಹಿ ಕಥಂ ಹತ್ವಾ ಸುಖಿನಃ ಶ್ಯಾಮ ಮಾಧವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಧು ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ, ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನನಗೆ ಪಾಪವೇ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಾವು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯದೇವತೆಯ ಪತಿಯಾದ ಮಾಧವನೇ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಕೊಂದು ನಾವು ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಾ ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ? ನನಗೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪಾಪವೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದುರಾಕ್ರಮಣಕಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷ ಹಾಕುವವನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 6 ರೀತಿಯ ಆತತಾಯಿಗಳು. 6 ರೀತಿಯ ಆತತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು? ವಿಷ ಹಾಕುವವನು. ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು, ಕೌರವರು, ಅವರು ಆತತಾಯಿಗಳು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ, ಈ 6 ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ ಹಾಕುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರಾದ ಭೀಮನಿಗೆ ಕೌರವರು ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರಗಿನ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಮಾರಕ ಆಯುಧದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದು, ಆ ಮಾರಕ ಆಯುಧದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಆತತಾಯಿಗಳು. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವವನು 4ನೇವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನೆಲವನ್ನು ವಶ ಪಡೆಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರ ಆಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅಪಹರಿಸುವವನು. ಇವರು ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಪಾಪವೇನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಯೋಗ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಯೋಗ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಗುಣ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಭಾವನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಆತತಾಯಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ರಾವಣ ಅಪಹರಿಸಿದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಮ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಸಾರಿದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಜುನನ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವರು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದವರು. ಅರ್ಜುನನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅವನ ಅಜ್ಜ, ಅವನ ಗುರು, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಕ್ರಮವನ್ನ ನಾನು ತಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ 37-38. ಯದ್ಯಪೇತೇನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಲೋಭೋಪಹತ ಚೇತಸಃ ಕುಲಕ್ಷಯ ಕೃತಂ ದೋಷಂ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹೇ ಚ ಪಾತಕಂ ಕಥಂ ನ ಜ್ಞೇಯಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಪಾಪಾದಸ್ಮಾ ನಿವರ್ತಿತುಂ ಕುಲಕ್ಷಯ ಕೃತಂ ದೋಷಂ ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭಿರ್ಜನಾರ್ದನ. ಮಧು ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಈ ಜನ ಹೃದಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರಾಶೆಗೆ ವಶವಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇವರಿಗೆ ದೋಷವೇನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಲಕ್ಷಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪಾಪವೆಂದು ತಿಳಿದ ನಾವು ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಂಡವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವು ನೋವನ್ನು ನಾನು ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ. ಶ್ಲೋಕ 39 ನೋಡೋಣ. ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಧರ್ಮ ಸನಾತನಃ ಧರ್ಮೇನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಅಧರ್ಮೋ ಅಭಿಭವತ್ಯುತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಕುಲಕ್ಷಯವಾದರೆ ಸನಾತನವಾದ ಕುಲಧರ್ಮವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮವು ನಷ್ಟವಾದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಅಧರ್ಮ ವಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧರ್ಮದ ವಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯವರು ಇರದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ಲೋಕ 40ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಧರ್ಮ ಅಭಿಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದಿಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಜಾಯತೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರ. ಅನುವಾದ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವು ಪ್ರಧಾನವಾದಾಗ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯರು ನೀತಿಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂತಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಧರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸತ್ತಾಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರ ಒಂದು ಪತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅವರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ, ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಡದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಜನ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವ ಕುಲವೇ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಧಾರ್ಮಿಕರಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತಿವೃತ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಹುದು, ವ್ಯಭಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ ಕುಲಜ್ಞಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹಿ ಯೇಷಾಂ ಲುಪ್ತ ಪಿಂಡೋದಕ ಕ್ರಿಯಾಃ. ಮಧು ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಬೇಡದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಸಂಸಾರದ ಬದುಕನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದವರ ಬದುಕನ್ನು ನರಕ ಸದೃಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಂಸಾರಗಳ ಪೂರ್ವಿಕರು ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಪಿಂಡೋದಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆದಾಗ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಸಾರದ ಬದುಕನ್ನು, ಸಂಸಾರದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೂಡ ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಪಿಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇ ನಡೆದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿಂಡೋದಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಂತು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ನರಕಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ, ಪಿತೃಗಳು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಿಂಡೋದಕ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಡೋದಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಪ್ರಸಾದ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಿಂಡೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಯಾತನಾಮಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ರೆ, ಪಿಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಆ ರೀತಿ ನರಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ನಡೀದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಿತೃಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪಿತೃಗಳು ಕೂಡ ಪತಂತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಋಣ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ದೇವ ಋಣ, ಋಷಿ ಋಣ, ಜೀವಿ ಋಣ, ಕುಟುಂಬ ಋಣ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಋಣ, ಪಿತೃ ಋಣ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ಯಾವ ಋಣಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಋಣಗಳು ತಾವಾಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ದೋಷೈರೇತೈ ಕುಲಜ್ಞಾನಂ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈ ಉತ್ಸಾದ್ಯಂತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಾ ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬೇಡದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು ದುಷ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಡದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜನ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 43. ಉತ್ಸನ್ನ ಕುಲಧರ್ಮಾಣ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಚ ಜನಾರ್ದನ ನರಕೆ ನಿಯತಂ ವಾಸೋ ಭವತೀತಿ ಅನುಶುಶ್ರುಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜನರನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವರು ನರಕವಾಸಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಇಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದು ಪಾಪ ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ವಜನ ಮೋಹ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆ ಪರಂಪರೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನವನ್ನ. 44ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಹೋ ಬತ ಮಹತ್ ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಂ ಯದ್ರಾಜ್ಯ ಸುಖಲೋಭೇನ ಹಂತುಂ ಸ್ವಜನ ಮುದ್ಯತಾಃ. ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ, ಮಹತ್ತಾದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ರಾಜ್ಯ ಸುಖದ ಲೋಭದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅರ್ಜುನ ಭಕ್ತ. ಸೊ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳ ಅರಿವು, ನೈತಿಕತೆಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಲೋಭ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರನ್ನೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವನು
ಒಂಥರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೀಗ 2 ಜನರು ಕೂಡ, ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಚೇತಾವಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಭಕ್ತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣರಂಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಜನರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸದಾ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳ ಅರಿವುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಜಾಗೃತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಧರ್ಮಿಗಳಾದವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ನಿಲುವನ್ನು ನೋಡಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಯದಿ ಮಾಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರಂ ಅಶಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರಣೇ ಹನ್ಯುಸ್ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡದಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಶಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರತೀಕಾರ ಸುತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮೃದುವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಶ್ಲೋಕ 46 ಹೋಗೋಣ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏವ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಅರ್ಜುನ ಸಂಖ್ಯೆ ರಥೋಪಸ್ಥ ಉಪಾವಿಶತ್ ವಿಸೃಜ್ಯ ಸಶರಂ ಚಾಪಂ ಶೋಕ ಸಂವಿಘ್ನ ಮಾನಸಃ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಜಯನು ಹೇಳಿದನು, ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದುಃಖ ಪರವಶನಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶತ್ರುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ರಥದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ. ಅವನು ಆದರೆ ರಣರಂಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶೋಕ ತಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ದುಃಖ ಪರವಶನಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದ ಇಂತಹ ದಯಾಮಯನಾದ ಮೃದು ಹೃದಯಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯನಾದನು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅರ್ಜುನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನು ರಣರಂಗವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಭಕ್ತ, ಅವನನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಭಕ್ತನನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸ್ವಜನ ಮೋಹ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ, ನನ್ನ ಗುರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಇವರಿಂದ ಏನೂ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಪಾಪವೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ನಾನು ಪಾಪ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪಕೃತ್ಯ, ಯುದ್ಧ ಪಾಪಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ದಯಾಮಯ ನೋಡಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನು ಯೋಗ್ಯನಾದ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಬೇಕು, ಮೃದು ಹೃದಯ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇನಾವಲೋಕನ ಎಂಬ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ
ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಭಾವಾರ್ಥ ಮುಗಿಯಿತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಳೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಅಕಲ್ಪ ತರು